Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, how are you? I hope all of you are fine. I'm also fine. Here I am presenting the subject English, which subject code is 65712. And today's topic is direct and indirect speech part 3. That means আমি পূর্বেও ডিরেক্ট এবং ইনডিরেক্ট স্পিচ বা ন্যারেশনের উপরে আরও দুটি ক্লাস নিয়েছি এবং এটা হচ্ছে আমার থার্ড ক্লাস। Here is the topic is presented by Marufa Khatun, instructor, Non-Tech English, Molebazar Polytechnic Institute. Now, my dear students, welcome to my lesson. After the previous class, now I am entering the interrogative sentence. Here, interrogative sentence means the sentences in which we want to, through which we want to know about something or ask something or someone. Okay, my dear students, here I am telling you the objectives of this part. Here, by the end of the lesson, you will have learned changing the reported speech of question into indirect speech. Now, my dear students, here I am giving you some examples. First, he said to me, comma, and inverted comma start, do you know me? Sign of interrogation and the inverted comma is over. Before answering the example, I am trying to give you the structure of the indirect speech on this part. That is, first of all, is reporting verb is changed into ask or inquire of. If or whether is used as a linking word. The auxiliary verb in the reported speech is used after the subject if the sentence begins with who, which, what, how, when, where, why, etc. These are not changed, and if or whether is not used. That means যদি সেন্টেন্সগুলো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সগুলো তোমাদের শুরু হয় ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন দিয়ে, ডাব্লিউএইচ ফর্ম দিয়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের কি বসবে না, ইফ অথবা ওয়েদার বসবে না। সেক্ষেত্রে ডাব্লিউএইচ ফর্মগুলো অপরিবর্তিত থেকে যাবে এবং বাকি ক্ষেত্রে আমাদের ইফ অথবা ওয়েদার বসবে। নাও আই এম গিভিং ইউ দ্য আনসার অফ দ্য এক্সাম্পল। ফার্স্ট যে সেন্টেন্সটা আমাদের ছিল সেটা হচ্ছে হি সেড টু মি, ডু ইউ নো মি? এখানে আনসারটা হবে হি আস্কড মি ইফ আই নিউ হিম। সরি, এখানে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে, এটা ইফ হবে, এটা অফ হয়ে গেছে, বাট এটা ইফ হবে। হ্যাঁ, জাস্ট কারেক্টেড। হ্যাঁ, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, sorry for that printing mistake. And the second one is the man said to Shima, what is your name? Here what that means WH form, তাহলে এখানে আনসারটা হবে the man asked Shima what her name was. তাহলে my dear students, look at the structure. আমরা একটু আগে বলেছিলাম ইফ অথবা ওয়েদার ইউজ হবে। যদি ইউজ না হয় সেক্ষেত্রে কি বসবে? যদি ডাব্লিউএইচ ফর্ম হয় তাহলে ডাব্লিউএইচ ফর্ম বসবে। তাহলে দেখো আমি এখানে তোমাদেরকে দুই ধরনের সেন্টেন্সই দিয়েছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে। নিশ্চয়ই তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। সরি স্টুডেন্টস, আমি আজকে একটু অসুস্থ, এই কারণে আমার ভয়েসটা এরকম শোনা যাচ্ছে, খুব বেশি ক্লিয়ার হচ্ছে না এবং টু ফাস্টই বলার চেষ্টা করছি, কারণ আমার
গলা ব্যথার জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে সরি বলে নিচ্ছি বা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে এই অবস্থাতেও আমাকে এই ক্লাসটা তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে হলো। হয়তো বা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে এবং আমি হয়তো বা একটু ফাস্ট কথা বলছি, কারণ আমি চাচ্ছি যে এই পার্টটা আমরা একটু তাড়াতাড়ি ফিনিশ করার জন্য। ওকে, নাও কাম টু দ্য লেসন স্টার্ট। নেক্সট হচ্ছে আমাদের ইন্টারোগেটিভ শেষ, এখন আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যাব। After completing the interrogative sentence, we are entering the imperative sentence. Imperative sentence means that type of sentence which has no subject, or which is start direct by the verb, main verb. সরাসরি মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হয় নর্মালি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো। তো এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে এন্টার করার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে অবজেক্টিভসটা একটু বলে নিচ্ছি। বাই দ্য এন্ড অফ দ্য লেসন ইউ উইল হ্যাভ লার্নড টু চেঞ্জ দ্য ডিরেক্ট স্পিচ অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেস ইন্টু ইনডিরেক্ট ফর্ম। By the end of the lesson, you will have learned to change the direct speech of imperative sentences into indirect form. Now, go to the example. He said to me, direct form এ বলছে, he said to me, do it now. Indirect form এ যাওয়ার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্ট্রাকচারটা একটু বলবো। স্ট্রাকচারটা হচ্ছে reporting verb is changed into tell, command, or order, request or beg, or entreat or ask, forbid according to the sense of the speech. মানে বাক্যের অর্থের উপরে ভেদ করে বা অর্থের উপর নির্ভর করে আমাদের এই ওয়ার্ডগুলো বসবে। কোনটাতে টেল বসবে, কোনটাতে কমান্ড বসবে, কোনটাতে রিকোয়েস্ট বসবে, কোনটা ফরবিড বসবে, এগুলো হচ্ছে স্পিচের উপর ডিপেন্ড করবে, মানে বক্তার যে বক্তব্যটা আছে সেটার উপর নির্ভর করবে। দেন রিপোর্টিং ভার্ব অ্যান্ড রিপোর্টেড স্পিচ আর জয়েন্ট বাই ইনফিনিটিভ টু। এখানে রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচটা একটা ইনফিনিটিভ টু দ্বারা যুক্ত হবে। তাহলে আমরা পূর্ববর্তী যে সেন্টেন্সটা তোমাদেরকে বলেছি সেই সেন্টেন্সটার আনসারটা এখন বলছি। সেটা হচ্ছে হি টোল্ড মি। এখানে কি বসবে, দুটার মধ্যে বলা হচ্ছে যে ইনফিনিটিভ টু বসবে, তাহলে ইনফিনিটিভ টু বসালাম, তারপর ডু ইট দেন। হি টোল্ড মি টু ডু ইট দেন। when the reporting verb is without object, যদি অবজেক্ট না থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে, দেখো দ্য ম্যান সেড টু মি ডু ইট নাও, তখন হয়ে যাবে দ্য ম্যান বা হি টোল্ড মি, সরি এখানে হি না দ্য ম্যান হবে, দ্য ম্যান টোল্ড মি টু ডু ইট দেন। আর পরবর্তীটা দেখো দ্য ম্যান সেড টু মি প্লিজ হেল্প মি, দ্য ম্যান রিকোয়েস্টেড মি টু হেল্প him, to help him. দেখো এখানে রিপোর্টিং ভার্বটা কি ছিল, উইদাউট অবজেক্ট, তাই না, এখানে অবজেক্ট ছিল না। এরপরে when there are vocatives, vocatives-এর ক্ষেত্রে কি হবে, vocatives-এর ক্ষেত্রে নর্মালি কি হবে, দেখো সেন্টেন্স আগে দেখি আমরা। দ্য ক্যাপ্টেন সেড সোলজার্স মার্চ অন। এখানে দ্য ক্যাপ্টেন commanded the soldiers to march on, এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা ছিল দ্য স্টুডেন্ট said to the headmaster excuse me sir. দ্য স্টুডেন্টস, এখানে দ্য স্টুডেন্ট আনসারটা হবে দ্য স্টুডেন্ট begged the headmaster to excuse him. এগুলো হচ্ছে আমাদের নর্মালি vocatives-এর ক্ষেত্রে when there are vocatives. এখন when there is letters in the direct speech, it indicates proposal
অর সাজেশন। যদি সেন্টেন্সের মধ্যে লেটাস থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে আমাদেরকে কোনো কিছু প্রপোজ করছে বা প্রপোজাল দিচ্ছে অথবা কোনো সাজেশন দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমাদের সেন্টেন্সটা দেখি আমরা, হি সেড লেট আস ডু ইট। সেক্ষেত্রে আমাদের একটা নোট আছে এখানে, নোটটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব ইজ চেঞ্জড ইন্টু প্রপোজ অর সাজেস্ট, শুড ইজ ইউজড ফর লেট when there is let me অথবা হিম অথবা হার এটসেট্রা, ইট ডাজেন্ট ইন্ডিকেট প্রপোজাল। তাহলে দেখো আনসারটা কি আসছে, হি প্রপোজড অর সাজেস্ট দ্যাট দে শুড ডু ইট, হি সেড লেট আস ডু ইট, এখানে সাজেশন মানে প্রপোজাল, প্রপোজড দ্যাট অর সাজেস্ট দ্যাট দে শুড ডু ইট। পরবর্তী আমরা আরেকটা দেখি, হি সেড লেট হিম ডু ইট। এক্ষেত্রে দেখো একটা নোট আছে, রিপোর্টিং ভার্ব ইজ চেঞ্জড টু সেন্স, লেট ইজ চেঞ্জড ইন্টু মাইট অর মাইট বি অ্যালাউড, মাইট অর মাইট বি অ্যালাউড টু। এখানে যে প্রপোজালটা মাইট বসবে অথবা মাইট বি অ্যালাউড হিসেবে বসবে। তাহলে দেখো হি সেড দ্যাট হি মাইট অথবা মাইট বি অ্যালাউড টু ডু ইট। ক্লিয়ার? এখানে তোমরা নোটগুলো একটু খেয়াল করবে। when let indicates request or order, এখানে লেটটা যদি কোনো সেন্টেন্সে যদি লেট রিকোয়েস্ট অথবা অর্ডার করে, ইন্ডিকেট করে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি বসবে? সেক্ষেত্রে দেখো সেন্টেন্স দেখি আমরা, হি সেড টু মি প্লিজ লেট মি গো দেয়ার। এখানে হবে হি রিকোয়েস্টেড মি দ্যাট হি মাইট বি অ্যালাউড টু গো দেয়ার। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে শরীর একটু বেশি খারাপ, এই কারণে আমার অনেক প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে, তোমরা একটু ঠিক করে নেবে। আমি নেক্সট টাইম এটা খেয়াল করবো। শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমার এই মিস্টেকগুলো হয়েছে, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে আগেই। তোমরা প্লিজ একটু এগুলো কারেকশন করে নেবে। এখানে হবে হি রিকোয়েস্টেড মি দ্যাট হি মাইট বি অ্যালাউড টু গো দেয়ার, অথবা হি রিকোয়েস্টেড মি টু লেট হিম গো দেয়ার। ঠিক আছে? আচ্ছা, পরবর্তী আরেকটা আছে, হি সেড লেট মি লিভ হ্যাভ সাম মিল্ক। এখানে উইশ করছে, হি উইশড দ্যাট হি মাইট হ্যাভ সাম মিল্ক। নাও গোয়িং টু দ্য optative sentence and before entering the optative sentence I will give you the objectives. Here the objectives is, by the end of the lesson you will have learned the changing of direct optative sentences into indirect speech. Now here is an example, father said to his son, may God bless you. Before answering the example, I will share the structure. The structure is, the reporting verb is changed into wish or pray and the optative form is changed into a statement. And here is a note, though may is absent in the reported speech, its past form might should be used. Then the answer is, father prayed that God might bless his son. God might bless his son. Sentences that convey greetings, goodbye, farewell, etc. are changed in the following way. Reporting verb is changed into wish or bid, etc. Here is the example, he said, good morning my friend. এখানে ফ্রেন্ডদেরকে গুড মর্নিং বলছে, তাই না? তাহলে এখানে উইশ করলো, তাহলে হি উইশড গুড মর্নিং টু হিজ ফ্রেন্ডস। আর যদি ফেয়ারওয়েল জানানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে উইশডের পরিবর্তে কি বসবে? বেইড বসবে। তাহলে দ্য ম্যান বেইড ফেয়ারওয়েল টু হিজ ফ্রেন্ড। নাও দ্য এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ইজ হিয়ার, and before entering the exclamatory sentence I will give you the objectives. By the end of the lesson, you will have learned the changing of exclamatory
direct speech into indirect form. Now I am giving you the example. The man said, "Alas, I am undone." Here, there is a note. Great is used before a noun, and the structure is the reporting verb is changed into exclaim or cry or shout, etc., according to the sense. And the another is new words and phrases like with joy, অথবা in joy, with sorrow, অথবা in sorrow, অথবা in wonder, etc. এগুলো বসবে, হ্যাঁ, are used to express the meaning of exclamation. If the sense of exclamation is not clear, such phrases are not used. তাহলে এখানে দেখো, যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে তুমি দুঃখ, কষ্ট বা আনন্দ বুঝতে না পারো, তাহলে সেক্ষেত্রে এই ফ্রেজগুলো ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে দ্য ম্যান সেড, "Alas, I am undone." এটা আমরা বুঝতেই পারছি যে সে ক্রাই করছে, সরো, দুঃখে চিৎকার করে বলছে। তাহলে কি বললো? দ্য ম্যান, এটার অ্যান্সারটা হবে তখন দ্য ম্যান ক্রাইড আউট ইন সরো দ্যাট হি ওয়াজ আনডান। এবং এরপরটা দেখো, এই যে গ্রেটের যে একটা, এটা আমরা একটু আলোচনা করি। গ্রেট ইজ ইউজড বিফোর এ নাউন। হিয়ার হি সেড, "হোয়াট এ ফুল আই অ্যাম." What a fool I am. He cried out in sorrow that he was a great fool. এখানে ফুলটা হচ্ছে নাউন, তাই নাউনের পূর্বে বসেছে। তাহলে আমরা মোটামুটি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সও শেষ করেছি। এখন আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের কিছু এক্সেপশন আছে, সেক্ষেত্রে আমরা দুই একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদেরকে আজকে ন্যারেশন ক্লাস শেষ করে দিব। যদি তোমাদের বোঝার কোনো অসুবিধা হয়, নেক্সট টাইম অবশ্যই আমাকে নক করবে, আমি তোমাদেরকে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। আর আমি আবারও বলছি যে যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই নক করবে, আমি তোমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করব। তাহলে আমরা এক্সেপশনটা নিয়ে একটু আলোচনা করি, যেগুলো ব্যতিক্রম। সেটা হচ্ছে, হি সেড, "বাই গড, আই হ্যাভ নেভার ডান ইট।" এটা আনসারটা দেখো কি হবে, সে আল্লাহর দিব্যি দিয়ে বলছে, তাই না? হি শোড বাই গড দ্যাট হি হ্যাড নেভার ডান ইট। সে ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছে বা সে আল্লাহর দিব্যি দিয়ে বলছে, সেটা কখনো করতেই পারে না, তাই না? হি সেইড, হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ড। তাহলে এখানে সে একটা ইচ্ছা পোষণ করছে। তাহলে হি উইশড হি হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড। হি উইশড হি হ্যাড দ্য wings of a bird. Okay, my dear students, আজ এখানেই আমি স্টপ করব। তোমরা সকলে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং আমার জন্য দোয়া করবে যেন খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যেতে পারি এবং তোমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো আমি সুন্দরভাবে নিতে পারি। সকলে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং পরিবার পরিজনের অনেক অনেক খেয়াল রাখবে এবং খুব ভালো করে প্রিপারেশন নেবে। আর আজকের ক্লাসের যে ভুল ত্রুটিগুলো আছে সেগুলোর জন্য আমি আবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি শারীরিকভাবে ভীষণ অসুস্থ। তোমরা আমার গলা শুনেই বুঝতে পারছো আমি কথা বলতে পারছি না, খুব কষ্ট হচ্ছে। তারপরেও আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের আজকের ক্লাসটা নেওয়ার জন্য। জানি না কেমন নিতে পেরেছি, আমি আমার সাধ্য মতন চেষ্টা করেছি এবং আমার জন্য দোয়া করবে যেন আমি একটু তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাই। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, এই কামনা করছি। বেস্ট অফ লাক অ্যান্ড গুড বাই।